ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ BA ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ जिन्हां की लिखी हुई प्रसिद्ध रचना हीर जिहड़ी सी उस दे बारे में असीं जिहड़ी है इस क्लास में गल कर चुके हैं। सो बुल्ले शाह वारिस शाह तो बाद असीं जिहड़ी है गल करन जा रहे हैं तुहाडे अगले कवि हाशिम शाह जी की। सो हाशिम शाह जी का जीवन उन्हां दी लिखी हुई रचनावां किहड़ियां आ ते उन्हां दा पंजाबी साहित्य दे विच की योगदान आ उहदे बारे में अज दी असीं साडी क्लास दे विच गल आ वो करन जा रहे हैं। सो हाशिम शाह जी के बारे में गल करिए तो महाराजा रणजीत सिंह दे काल का एक प्रसिद्ध किस्साकार जिहड़ा आ ते इनू सूफी भी कहा जाता है। हाशिम शाह जिहड़ा आ वो महाराजा रणजीत सिंह के काल का एक प्रसिद्ध किस्साकार भी आ ते सूफी कवि भी जिहड़ा इसनूं मन्निया गया आ। हाशिम शाह जिहड़ा आ इसनूं सस्सी पुन्नू दा जिहड़ा किस्सा आ उसनूं लिखण दे करके जिहड़ी आ पंजाबी दे विच बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जिहड़ी आ वो प्राप्त होई सी। सो हाशिम दी सस्सी जिहड़ी आ हाशिम दी सस्सी नूं पंजाब दे विच ओही स्थान जिहड़ा प्राप्त होया है जो वारिस दी हीर नूं प्राप्त होया है। सो वारिस शाह की लिखी हुई हीर, पीलू का लिखिया होया मिर्जा साहिबा ते फजल शाह की लिखी हुई सोहनी महिवाल जिहड़ी है उसनूं जो स्थान पंजाब दे विच प्राप्त होया है उही स्थान जिहड़ा हाशिम शाह दे किस्से सस्सी पुन्नू नूं प्राप्त होया है। सो पंजाब दे विच डॉक्टर लजावंती रामाकृष्णन जिहड़े आ डॉक्टर लाजवंती रामाकृष्णन जिहड़े आ उन्होंने अपनी एक किताब लिखी सी दी पंजाबी सूफी पोइट्स द पंजाबी सूफी पोइट्स जिहड़ी आ उन्हां दी जिहड़ी बुक आ एक लिखी हुई सी जिहदे विच उन्होंने जिहड़ा शाह जिहड़े अपने हाशिम शाह हैं उन्होंने एक प्रसिद्ध जिहड़ा सूफी किस्सा कवि जिहड़ा आ वो मन्निया है। सो उन्हां दे दोहड़े जिहड़े हैं उन्हां दे दोहड़ियां नूं दरियाए हकीकत दे नाल जिहड़ा आ जाणिया जाता है। इन्हां दे लिखे हुए दोहड़े दरियाए हकीकत दे नाल जिहड़ा नाम ते जाने जाते हैं। सो हुण असीं गल करांगे जिहड़ा हाशिम शाह जी के जीवन के बारे में कि हाशिम शाह का जिहड़ा जन्म आ वो कित्थे होया है। सो जेकर असीं इन्हां दे जीवन के बारे में गल करते हैं तो इन्हां दा जिहड़ा जन्म आ वो पिंड जगदौं कला इन्हां दा जन्म पिंड जगदौं सो इन्हां दा जिहड़ा जन्म आ वो पिंड जगदौं कला जिला अमृतसर जगदौं कला जिला अमृतसर नोट भी कर सकते हो। इन्हां दा जिहड़ा जन्म आ वो पिंड जगदौं कला जिला अमृतसर दे विच होया सी। इन्हां दे जन्म के बारे विच वा अलग अलग जिहड़े लोग आ उन्हां दे अलग अलग विचार जिहड़े आ मन्ने गए आ पर सन सिंह सेखों जिहड़े आ सन सिंह सेखों ते उन्हां दा जिहड़ा जन्म है सन सिंह सेखों सो उन्हां दा जिहड़ा जन्म से पिंड जगदौं कला जिला अमृतसर दे विच होया सी। पर इस दे बारे विच वख-वख जिहड़े लोग हैं उन्होंने अपने वख-वख विचार भी दसे हैं जिन्हां दे बारे विच जिहड़े डॉक्टर सन सिंह सेखों हैं वो जिहड़ा है इन्हां दा जन्म 1751 का मानते हैं 1751 ईस्वी दे विच होया जिहड़ा आ वो मानते हैं। सो हाशिम शाह नूं कई लोग महाराजा रणजीत सिंह का दरबारी कवि भी मानते हैं। सो उन्होंने सस्सी पुन्नू शीरी फरियाद लैला मजनू और सोहनी महिवाल के जिहड़े किस्से हैं वो लिखे हुए हैं। सो कहते इस तो इलावा उन्होंने प्रमाणिक अते अध्यात्मिक भावां नूं प्रगटाउंदे हुए जिहड़े हैं कई दोहड़े ते ड्यूड भी लिखे हैं। हाशिम शाह के लिखे हुए दोहड़े ते ड्यूड जिहड़े आ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਡਿਊਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਆ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵੀ ਆ, ਸੂਫੀਵਾਦ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੜੇ ਤੇ ਡਿਊਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸੱਸੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਸੱਸੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸੱਸੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ, ਹਾਸ਼ਮ ਸੱਸੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ, ਸਦ ਰਹਿਮਤ ਉਸਤਾਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਅਜ਼ਬ ਆਵੇ ਯਾਰੋ ਸ਼ੀਰੀ ਤੇ ਫਰਿਆਦੋ। ਮਤਲਬ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੱਸੀ ਹੈ ਪੁੰਨੂਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੀਰੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਰੀ ਦੇ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਰੀ ਖੁਸ਼ਰੋ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਸਦੇ ਲਿਖੇ ਕਿੱਸੇ ਹੀਰ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਸੱਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਆ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਦ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਈ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਸੋ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਵਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਸੱਸੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਸੱਸੀ ਕਾਹਣੀ ਆਖੀ ਘਰ ਘਰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਮੁਆਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਗਮਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨੂ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
सो जो सस्सी की जी अख खोलती है तो देखती है कि पुन्नू जोड़ा है उसके नाल घोल नहीं है, तो जिधर जिधर मतलब जोड़ा ऊँट आ जोड़ा आप जिन्होंने डाची भी कहते हैं तो वही खुर जाती है उधर उधर सस्सी जी उस तक उसके पिछा भी करती है। तो मारूथल जोड़ा इलाका होने करके सस्सी जी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती तो वो मारूथल के इलाके ही खत्म हो जाती है। सो इस करके मारूथल जोड़ा सी उस इलाके की कहानी होने करके जोड़ा वा बाबा बुद्ध सिंह उसने जी गल आखी आ कि हाशम ने सस्सी कादी लिखी, उसने तो घर घर प्यार के भांबड़ जोड़े बाल दिते सी ते मारूथल नूं जगमगा दिता सी। सो कहते इश्क कहते उन्होंने जी कविता आ उसकी जी हाशम शाह की जो कविता सी उसका विषय इश्क ही रहा सी जो आम आदमी नूं दुनिया जोगा छड़ता ही नहीं है। सो जेकर इश्क की गल करिए तो इश्क दे विच प्यार होया मनुख फिर दुनिया जोगा जिहड़ा है वो नहीं रहिंदा। सो जेकर हुण असीं जिहड़ी गल करांगे इस किस्से दीयां विशेषतावां दे बारे विच, सो जो भी मतलब हाशिम शाह ने लिखिया आ उस किस्सा लिखिया उस की विशेषतावां आ। सो जिहड़ा इत्थे तक मैं कराया सारा नूं समझ आ गया होगा, ठीक है जी। हाशिम शाह का जन्म उस तो बाद उसका जो लिखा हुआ किस्सा आ उस बारे में तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया होगा। सो हुण असीं अगे चलांगे। सो इस किस्से दीयां विशेषतावां दे बारे में जेकर गल करिए तो हाशिम दे किस्सा जिहड़ा है उस दे विच विलक्षणता ते संखेपता भी है। विलक्षणता मतलब वो अलग ही किस्म का जिहड़ा किस्सा है हाशिम शाह ने लिया ते बहुत ही संखेप ढंग के नाल जिहड़ा उसने अपना जिहड़ा ये किस्सा जिहड़ा है उसनूं वर्णन भी किया है। सो उस दे विच उसने बहुत ही ज़्यादा वड्डा जिहड़ा दर्द सी उसनूं भी बयान किया। मतलब इस किस्से दे विच जिहड़ा हाशिम शाह आ उसने जिहड़ा सस्सी का जिहड़ा दर्द है उसनूं बहुत सोहणे ढंग दे नाल बयान भी किया है। सस्सी की मौत के समय दीयां कूकां चीकां फरियादां जिहड़ियां आ ये आम तौर पर जिहड़े जदों ये किस्सा पढ़िया जाता ना जो पाठक जिहड़े आ जदों वो किस्से नूं पढ़ते आ तां उहदियां ये चीकां फरियादां जिहड़ियां आ वो सुन के मतलब एक पाठक जिहड़ा है उसके मन के उत्ते भी बहुत ज़्यादा डूंगा प्रभाव पैंदा है। जिद्दां कि ओड़क वक्त कहर दियां कोकां सुण पत्थर ढल जावण, मतलब सस्सी के किस्से के बारे में गल कही है कि ओड़क वक्त कहर दियां कूकां सुण पत्थर ढल जावे, जिस डाची मेरा पुन्नू खड़िया, जिस डाची मेरा पुन्नू खड़िया मर दोज़ख विच जावे। मतलब ये गल्लां जिहड़ियां सस्सी आ उस दे वल्लों जिहड़ियां कईयां गईयां। सो उस तो बाद मतलब जिहड़ा वास्तव विच ये जिहड़ा किस्सा लिखिया सी उस किस्से नूं लिखण तो बाद हाशिम नूं सस्सी ने एक अमरता बख्श दी सी। अमरता बख्शण का कारण की आ कि जिस तरह जो वारिस शाह जिहड़ा उसने हीर का किस्सा लिखिया तो भावां दी दूसरे राइटरां ने भी हीर का किस्सा जरूर लिखा है, पर वारिस शाह जिहड़ा जदों उसने किस्सा लिखिया तो इन्ना ज़्यादा मशहूर हो गया इस किस्से के पिछों कि हुण भी अज भी जेकर पंजाब दे विच वारिस शाह नूं याद किया जाता तो वारिस शाह जिहड़ा उस तो पहलां उहदी हीर याद की जाती है कि वारिस शाह वही राइटर है जिन्हें हीर लिखी है। मतलब हीर जिहड़ी सी उसने वारिस शाह नूं अज तक अमर बना रखा है। सो उस तरह जिहड़ा हाशिम शाह सी उसनूं भी जिहड़ा अमरता बख्शी आ सस्सी पुन्नू के किस्से ने। सस्सी जिहड़ी सी वारिस शाह सॉरी हाशिम शाह नूं भी अमर कर गई सी। सो हाशिम शाह के बारे में अगर अगे होर गल करिए तो हाशिम ने हीर रांझे की जिहड़ी कहानी है उसनूं दोड़ियां दे विच लिखिया, पर उस विच हीर दे कोलों रांझे नूं खरियां खरियां सुणवाइयां भी गईयां। हीर रांझे नूं नामर्द तक कह देंगे, मतलब हीर रांझे की कथा भी उसने लिखने की कोशिश की सी, पर ज़्यादा प्रसिद्धि जिहड़ी आ उसनूं अपने सस्सी दे किस्से करके ही हुई है। सो जेकर असी गल की कि पहला असी क्या सी कि जिथे तो हाशिम शाह जिहड़ा वो एक किस्साकार है, ठीक है। दूजे पासे असी उन्होंने सूफी कवि भी कहा सी। जेकर असी उहदी सूफी रंगत की गल करिए कि जिहड़ा हाशिम शाह आ उस दे दोहड़े जिहड़े वो सूफी रंगत वाले भी है। मतलब उसने जिहड़े दोहड़े लिखे उन्हां दे विच अलग अलग विषय लए उन्हां तो उसकी सूफी रंगत भी जिहड़ी साडे सामने आ जाती है। सो उस दे दोहड़े जिहड़े उस दे विच दरियाए हकीकत के आधार पर उसनूं मार्फत दा गंज भी कहा जाता है।
ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆ ਉਸਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਦੋਸਤ ਰੂਪ ਵਟਾਉਂਦੇ, ਦੋਸਤ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ, ਉਸ ਪੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਉਂਦੇ, ਦੋਸਤ ਜੀਤ ਪਛਾਣੇ ਤਾਹੀਂ, ਜਦ ਪੋਸਤ ਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਦੋਸਤ ਪਾਵੇ, ਤਦ ਪੋਸਤ ਵੱਲ ਕਦ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਜਾਜੀ ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੱਟਾ, ਇੱਕੋ ਲਚਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਜਾਜੀ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਥਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋੜੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਸੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਰ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਕਾਲਮ ਕਾਲਮ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ, ਹਾਸ਼ਮ ਜੋਸ ਤਬੀਅਤ ਤੀਹਾਂ, ਵੈਗਣ ਕਿਤੇ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਸੱਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਲਤਾ, ਸੰਖੇਪਤਾ ਤੇ ਰਵਾਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਝਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿਚਲਾ ਦਰਦ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਵੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੱਸੀ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਪੀੜ ਜੋ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਦਰਦ ਜੋ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਦੋਹਰੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਸੂਫੀ ਰੀਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।